डे बिफोर यस्टरडे जो डेथ हुई हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो करीब 30% कम हुई है पहले 6 महीनों में। इसके अलावा एक्सीडेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट में भी 10% से ज्यादा की कमी आई है। तो इसमें हम सभी लोग इकट्ठा मिलकर कार्य कर रहे हैं। जहां तक ट्रैफिक एनफोर्समेंट का सवाल है, ट्रैफिक विभाग हम सब मिलकर त्रिपुरा पुलिस की ओर से काफी कोशिश कर रहे हैं कि रोड ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसको हमारे ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियन सभी उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। मुख्य कारण जो एक्सीडेंट्स का है वो ओवर स्पीडिंग है। नेशनल लेवल पर एक स्टडी की गई और जिसमें पाया गया है कि करीब 71% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के वजह से होते हैं। त्रिपुरा में जो हमने स्टडी की, हम लगातार कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहते हैं, 90% एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर इसके साथ में युक्त हो सकते हैं, जिसमें कि नशे की अवस्था में गाड़ी चलाना या गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं होना, या फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ट्रैफिक नियमों का अवहेलना कर रहे हैं, तो तब ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी सरकार के साथ में, विभिन्न दफ्तरों के साथ में, जो पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग मिलके जो हम एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें बगैर आपके सपोर्ट के, बगैर आपकी सहायता के उसमें सफलता मिलना संभव नहीं है। और निश्चित तौर पर जो हमें अभी तक सफलता मिली है उसका कारण है कि पब्लिक से, आम जनता से सपोर्ट मिला है। जो हमारे लोग ट्रैफिक रूट्स यूज कर रहे हैं, जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, उनका सपोर्ट मिला है, तभी जो ये डेथ हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट केसेस उसको हम काफी हद तक कम कर पाए हैं। तो ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये कहा जाता है कि अगर 1% स्पीड बढ़ती है अबाउ 50 किलोमीटर पर आवर, तो 4% चांसेस बढ़ते हैं डेथ होने के एक्सीडेंट में। और अगर 50 किलोमीटर से 65 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार बढ़ती है तो उसमें 4.5 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होगा। अगर हेलमेट के बगैर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें डेथ के चांसेस 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अगर हेलमेट पहन के चले तो 6 टाइम कम डेथ के चांसेस होते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध होगा कि आप ट्रैफिक आइन को माने, ट्रैफिक आइन के मुताबिक चलें, जिससे कि हम ये जो डेथ है अपने यहाँ पे उसको कम कर सके, इंजरीज को कम कर सके। एक एस्टिमेट के मुकाबले कि हमारी जो पूरी आय है, जीडीपी है, उसका 3% हम हर साल खोते हैं, लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और इसमें अगर इंडिया का जीडीपी को देखा जाए तो करीब 5,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। त्रिपुरा में भी अगर त्रिपुरा की एस्टिमेटेड जीडीपी इस साल करीब 1 लाख करोड़ है, करीब 3,000 करोड़ का नुकसान त्रिपुरा को भी होता है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि जो हमारे यूथ हैं, मोस्टली उन्हीं की डेथ होती है। 18 से 45 ईयर्स का एज ब्रैकेट में करीब 66% लोग जो मर रहे हैं वो इस एज ब्रैकेट के हैं, जो कि सबसे प्रोडक्टिव एज होती है किसी की भी लाइफ। तो ये परिवार को ही नुकसान नहीं है, समाज को नुकसान है, प्रदेश को नुकसान है, देश को नुकसान है। तो हमें किसी भी हालत में इसको कम करना है। जहां तक मृत्यु की बात है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो हमारे यहाँ मर्डर केस रजिस्टर हो रहे हैं उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम नेशनल एवरेज से काफी कम है। पिछले साल करीब 226 लोगों की डेथ हुई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जबकि 116 मर्डर केसेस हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स वो बढ़ रहा है। लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि ये देखा गया है कि रोड पर लैख पॉपुलेशन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, नेशनल एवरेज, भारत का एवरेज वो करीब 33.5 एक्सीडेंट पर लैख पॉपुलेशन है। त्रिपुरा में वो 14 है, 14, आधे से भी कम पर लैख पॉपुलेशन में एक्सीडेंट हो रहे हैं। डेथ जहां तक है
डेथ भी ऑलमोस्ट आधा है। 12 के करीब लोगों की डेथ होती है पर लाख पॉपुलेशन, नेशनल एवरेज जो है हमारा ये करीब 5.9 है, आधे से भी कम। तो उस तरीके से हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें फर्दर स्कोप है। और निश्चित तौर पर आज का जो ये कार्यक्रम है, इसके बाद में जो रोड सेफ्टी के लिए एम्बुलेंसेज जो विभिन्न प्लेसेस पर प्लेस की जाएंगी प्रदेश में, उससे निश्चित तौर पर जो इमरजेंसी केयर है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर फर्स्ट वन गोल्डन आवर जिसे बोलते हैं, फर्स्ट आवर में अगर किसी को जो आहत है, इंजर्ड है, उसको मेडिकल एड मिल जाए तो ऑलमोस्ट 50% डेथ्स को हम कम कर सकते हैं। ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बोला है, इसके अलावा और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो 50% हम एक्सीडेंट्स को कम ऐसे ही कर सकते हैं अगर टाइमली उनको मेडिकल एड मिल जाए। और उसके लिए जस्ट ये एम्बुलेंसेज ही नहीं है, उसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और जहां पर भी एक्सीडेंट होता है तो जो नियरेस्ट अवेलेबल व्यक्ति है, प्लीज जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए आप कोशिश कीजिए। पुलिस की तरफ से मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको थाने में नहीं बुलाएंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपसे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जरूर आप सहायता कीजिए कि जो कोई इंजर्ड है, रोड पर है इंजर्ड, तो उसको अर्लीस्ट पॉसिबल उसको शिफ्ट करना है नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जिससे कि उसकी जान बच सके। मैं पुनः ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूंगा कि ये इमरजेंसी केयर के लिए आज का जो ये कदम है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और निश्चित तौर पर जो डेथ है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, उसमें फर्दर कमी आएगी जब हम इन एम्बुलेंसेज को डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे और वहां पर इनका उपयोग होगा। धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের গেস্ট অফ অনার ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অফ ত্রিপুরার মাননীয় শ্রী অনুরাগ আইপিএস মহোদয় স্যারকে। সত্যি এই গোল্ডেন যে টাইমটা, সেই টাইমের মধ্যে আমরা যদি সবাই সজাগ ও সতর্ক থাকি তাহলেই কিন্তু সড়ক সুরক্ষা আমরা সমর্থনভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। এবার আপনারা যার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন, রাজ্য পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের কাছে অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত অনুরোধ করছি আপনার মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করুন। সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমখা রাজ্য পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে আজকে রাজ্যবাসীর স্বার্থে 18খানা অ্যাম্বুলেন্স প্রদান এবং পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে যে ভিএলটি সিস্টেম রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শুভ সূচনা হতে চলছে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা মঞ্চে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের সকলের অভিভাবক সম্মানীয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত আছেন সম্মানিত মেয়র আগরতলা পৌর নিগম এবং বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার, আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অনুরাগ, সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট ইউকে চাকমা মহোদয়, কমিশনার প্লাস অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট সুব্রত চৌধুরী, আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন এসপি ওয়েস্ট, এসপি ট্রাফিক, এসপি সিকিউরিটি, ডাইরেক্টর ফায়ার সার্ভিস, পরিবহন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ, জনপ্রতিনিধিগণ, পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং এখানে ভারী মাত্রায় যারা নাগরিক বন্ধুরা উপস্থিত আছেন, সবাইকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার এখনো মনে আছে যে গত অগাস্ট মাসে আমরা জানি যে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল
এবং ঠিক তারই পর সময়ে অগাস্ট মাসের শেষের দিকে এই মাঠেই একই স্থানে পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে আমরা 16খানা গাড়ি প্রদান করেছিলাম মডার্ন ইন্টারসেপ্টর যুক্ত করে ভেহিকেল বুলেরো গাড়ি 8খানা আমরা পুলিশকে দিয়েছিলাম এবং 8খানা আমরা নিজেদের ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের জন্য রেখেছিলাম। গত 4 মাস আগে রোড সেফটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে বাই ভার্চু অফ পোস্ট ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার সেটার চেয়ারম্যান এবং পুলিশের আধিকারিকরা, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সেক্রেটারিগণ যার মেম্বার রয়েছেন, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম যে সারা রাজ্যে রোড সেফটির অঙ্গ হিসাবে অ্যাম্বুলেন্স আমরা প্রদান করব এবং সারা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় বিভিন্ন যে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো, স্থানগুলো রয়েছে, বিশেষ করে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর, ওই জায়গাগুলোতে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে ডিপ্লয় করা হবে। আমি ধন্যবাদ জানাবো সচিব এবং কমিশনার মহোদয়কে এবং আমাদের বিভিন্ন স্তরের যারা আধিকারিকরা আছেন পরিবহন দপ্তরের, খুবই তৎপরতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা কাজ করেছি এবং 4 মাসের মধ্যে এই রোড সেফটির অঙ্গ হিসাবে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আজকে জনগণের জন্য, রাজ্যবাসীর জন্য উৎসর্গ করব। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে ভারতবর্ষের যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট, মৃতের যে সংখ্যা, সেটা দিনের পর দিন কিন্তু আমরা মোটামুটি কন্ট্রোল করে নিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। এবং পুলিশ, ট্রাফিক, পরিবহন দপ্তর যৌথভাবে আমরা মনে করি যদি আমরা কাজ করতে পারি বা আমরা যে কাজ করছি সেটা আগামী দিনে রাজ্যের অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটা আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হব। কারণ আমরা দেখে থাকি, বিগত দিনে আমরা কি দেখতাম, যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমার চোখের সামনে ইনজুর্ড ব্যক্তিটা কাতরাচ্ছেন, তার শরীর দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, হয়তো মাথা ফেটে বা অন্যভাবে রক্ত বেরোচ্ছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের কেউ, আমরা দেখে দেখে এখানে ভিডিও ক্যামেরা করছি, লাইভ করছি, ছবি তুলছি, কিন্তু তাকে হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি না। মানুষের মধ্যে এটা ছিল একটা সময়। কারণ কি? পুলিশের ভয়, আমাকে আমার রেকর্ড স্টেটমেন্ট করা হবে, আমাকে পুলিশ নাজেহাল করতে পারে, তাই আমার দরকার নেই পুলিশি ঝামেলার মধ্যে পড়ার, এই একটা মানসিকতা ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই পুলিশ, ট্রাফিক এবং ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের যৌথ প্রয়াসে আমাদের মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা, অ্যাওয়ারনেস, সেই জিনিসটা আমরা আনতে পেরেছি। এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে বর্তমানে যদি কোনো ধরনের ইনজিউর্ড ব্যক্তি রাস্তায় আক্রান্ত হয়, সবার আগে তাকে হাসপাতালে পাঠাও, তাতে কোনো ধরনের পুলিশি হয়রানি করা হবে না। তার বাইরে গুড সামারিটান 5,000 টাকা গুড সামারিটান হিসেবে তাকে পুরস্কার করা হবে, পুরস্কৃত করা হবে। আপনারা জানলে খুশি হবেন, নিশ্চয়ই আপনারা জেনেছেন যে ভারতবর্ষের সরকার এই গুড সামারিটান যে প্রকল্প বা তার যে অ্যামাউন্ট 5,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 25,000 টাকা করে দিয়েছে। অর্থাৎ এখন যদি কোনো ব্যক্তি রাস্তায় আক্রান্ত হয়, রোড অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়, যে ব্যক্তি তাকে গোল্ডেন আওয়ার মানে 1 ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে, ওই ব্যক্তিকে 25,000 টাকা পুরস্কৃত করা হবে পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে। এটা শুধু টাকার জন্য নয়, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য, যে মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটা পালন করার জন্য। এবং সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো, অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্সগুলো সেখানে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে রাজ্যের মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করতে এবং রোড অ্যাক্সিডেন্টের শিকার যে ব্যক্তিরা থাকবে তাদেরকে নিয়ারবাই বা নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দিতে, তার জীবন বাঁচাতে। এবং এটা যদি আমরা করতে পারি, ডিজিপি সাহেব যেটা বলেছেন যে রোড অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা এবং অ্যাক্সিডেন্টে মৃতের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে বিগত দিন থেকে। ন্যাশনাল হাইওয়ের সংখ্যা বেড়েছে, যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে, স্পিড সেখানে লিমিট অনেকে মানতে চায় না, অনেকে হেলমেট পরতে চায় না। প্রতিনিয়ত আমাদের দপ্তর থেকে আমরা
সচেতনতা করে যাচ্ছি যে হেলমেট পরুন, জীবন বাঁচান। অনেকে একটা বাইকের মধ্যে 3 জন 4 জন ছেলে মেয়ে পরিবারকে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রাফিক যদি ধরছে তখন ট্রাফিকের বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে গালমন্দ করা হচ্ছে। সেই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রতিটা লাইফ ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা লাইফ প্রেশাস, এবং লাইফ বাঁচাতে গিয়ে ভারতবর্ষের সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিবহন দপ্তর, পুলিশ, ট্রাফিক, আমরা যৌথভাবে সম্মিলিতভাবে সেটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো প্রদান আজকে তারই লক্ষণ বন্ধুরা। তার আগে ইন্টারসেপ্টর যুক্ত ভেহিকেল যা স্পিড লিমিট বা অ্যাক্সিডেন্টকে অনেকটাই সেখানে কন্ট্রোল করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে বোলেরো গাড়ির মধ্যে, বিভিন্ন আর্টিগা গাড়ির মধ্যে বিভিন্ন ইন্টারসেপ্টর লাগানো ভেহিকেলগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা অনেকটাই সুবিধা হয়েছে আমাদের রোড সেফটির ক্ষেত্রে, এবং আজকের এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো তাতে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেটা আজকে আশা প্রকাশ করছি। তার পাশাপাশি আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি, শুনেছি যে 2012 সালে মুনিরকাতে, দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ড ঘটেছিল। সারা দেশে তদানীন্তন সরকার দিল্লিতে যারা ছিলেন এবং সারা দেশে মহিলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাস্তায়, দিল্লির রাজপথে সেখানে মানুষ নেমেছিল। সারা দেশে নির্ভয়া কাণ্ডের সেখানে প্রতিবাদ হয়েছিল, ঝড় উঠেছিল। একটা মেয়েকে সেখানে গ্যাং রেপ করা হয়েছিল এবং একটা বাসের মধ্যে করা হয়েছিল। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ভিএলটি সিস্টেম চালু করতে হবে, এবং তারই অঙ্গ হিসাবে ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাক, একটা গাড়ি কোথায় আছে তার মধ্যে সেই যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হবে, বাটন বসিয়ে দেওয়া হবে। যদি কোনো অত্যাচারিত হয় কোনো মহিলা, ওই বাটনে টিপ দিলে আমাদের পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে সেটা ডাইরেক্ট কানেক্টেড থাকবে, এবং পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে, পুলিশের তরফ থেকে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ওই মহিলাকে সেখানে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করা হবে। এই ভিএলটি, যে ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং যে সিস্টেম, সেটা আজকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের শুভ সূচনা হচ্ছে। আমি যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার বক্তব্যের মাধ্যমে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিনে আপনারা ট্রাফিক বিধি মেনে চলবেন, যাতে করে আমাদের রাজ্যে রোড অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা কমাতে পারি, রোড অ্যাক্সিডেন্টে মৃতের সংখ্যা আমি কমাতে পারি। পুনরায় সবাইকে অনেক অনেক নমস্কার জানিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, কারণ যখনই ওনাকে আমরা ডাকি বিভিন্ন দপ্তরের অনুষ্ঠানে উনি সময় দিয়ে থাকেন। বিগত দিনেও পরিবহন দপ্তরকে উনি পাশে থেকে সাহায্য করেছেন। আজকেও আমাদেরকে মধ্যে উপস্থিত থেকে আমাদের আগামী দিনে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ত্বরান্বিত করার জন্য, সাহস যোগানোর জন্য আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন, আমি সবাইকে আগামী দিনে রাজ্য সরকারের যে জনমুখী কাজগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, সেগুলোকে জনগণের সামনে আপনারা নিয়ে যাবেন। এই রাজ্যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার যে ডাক আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমরা রেখেছি মানুষের সামনে, সেটাকে বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে আমি আবারও নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজ্য পরিবহন দপ্তরকে বিকাশমুখী এবং জনমুখী করার জন্য এবং সড়ক সুরক্ষার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক আলোকপাত করার জন্য আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রাজ্য পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে। এবার হলো সেই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ যখন আমরা উদ্বোধন করব 16টা বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্সের, যেটা অবশ্যই বাটন প্রেসের মধ্য দিয়ে ডিজিটালি উদ্বোধন করবেন আমাদের আজকের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয় এবং অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিরা সঙ্গে থাকবেন। এই বাটন প্রেসের মধ্য দিয়ে আমরা ডিজিটালি উদ্বোধন করতে যাচ্ছি 16 বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্সের। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কোনো নাগরিককে গোল্ডেন আওয়ারে জরুরি চিকিৎসা পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। যে কোনো দুর্ঘটনার পর প্রথম 1 ঘন্টা
জীবন ও মৃত্যুর মাঝে এক সূক্ষ্ম সীমারেখা, এবং সেই সময় সঠিক চিকিৎসা বাঁচাতে পারে অগণিত মূল্যবান প্রাণ। এই উদ্যোগকে সামনে রেখে দুর্ঘটনাগ্রস্ত নাগরিকের সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রাণ রক্ষার্থে রাজ্যের পুলিশ বিভাগকে 8টি এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি পরিষেবা দপ্তরকে 8টি অর্থাৎ মোট 16টি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অ্যাম্বুলেন্সেই আছে জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ফার্স্ট এইড প্রদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, যারা আঘাতের গভীরতা বুঝে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে এবং রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে সর্বদা তৈরি থাকবেন। যে কোনো দুর্ঘটনাগ্রস্ত নাগরিক জরুরি ভিত্তিতে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাওয়ার জন্য মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি হেল্পলাইন নাম্বার 112 পুলিশ এবং 108 অ্যাম্বুলেন্স এ যোগাযোগ করতে পারবেন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি রওনা দেবে এবং অ্যাম্বুলেন্সেই শুরু হবে চিকিৎসা। চলবে সময়ের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ, আর সেই যুদ্ধেই জিতবে মানুষ, কারণ প্রতিটি প্রাণ অমূল্য। আরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা এই 3টি দপ্তরের সম্মিলিত দায়িত্ব হল সড়ক দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, প্রয়োজনে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফারেল হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা। এই প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যদি কোনো সুনাগরিক দুর্ঘটনার পরে গোল্ডেন আওয়ারের মধ্যে অর্থাৎ 1 ঘন্টার মধ্যে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে তার প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেন, তাহলে সেই মহানুভব নাগরিককে রাহবীর প্রকল্পে সরকারের পক্ষ থেকে 25,000 টাকার পুরস্কার এবং একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এই পুরস্কার শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নয়, এটি এক মানবিক উদ্যোগকে সম্মান জানানোর প্রতীক। তাছাড়া মোটরযান ব্যবহারের কারণে দুর্ঘটনায় আহত প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুর্ঘটনার 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি করলে দুর্ঘটনার দিন থেকে সর্বোচ্চ 7 দিনের জন্য মোট 1,50,000 টাকা নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প অতি শীঘ্রই রাজ্যে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আরও এক ধাপ এগুলো নিরাপদ যাত্রার পথে। এ যেন এক অঙ্গীকার প্রত্যেক রাস্তায় প্রত্যেক প্রাণের পাশে দাঁড়ানো। একটা করতালি চাইব রাজ্য পরিবহন দপ্তরের জন্য, যারা বিকাশমুখী এবং জনকল্যাণমুখী কাজ করে যাচ্ছে। এবার আবারও আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ, আমরা উদ্বোধন করব ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেমের, যেটা অবশ্যই করবেন আমাদের আজকের উদ্বোধক প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। ডিজিটালি বাটন প্রেসের মধ্য দিয়ে আমরা অত্যাধুনিক এই অ্যাম্বুলেন্স পাশাপাশি লোকেশন ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেমের উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। একটা করতালি সকলের কাছ থেকে। নির্ভয়া প্রকল্পে যাত্রী নিরাপত্তা, বিশেষ করে মহিলা সুরক্ষা শুধুমাত্র একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়, বরং একটি রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারেই আজ ত্রিপুরা রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর এক নতুন যাত্রায়। 2018 সালের 25শে অক্টোবর ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সব ধরনের গণপরিবহন যানবাহনে 2019 সালের 1 জানুয়ারির পর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বসানো হবে ভেহিক্যাল লোকেশন ট্র্যাকিং VLT ডিভাইস এবং ইমার্জেন্সি বাটন। ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবহন দপ্তর এই নির্দেশনার বাস্তবায়নে হাতে নেয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।
AIS 140 স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম ফর সেফটি অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত গণপরিবহন গাড়িতে থাকবে ট্র্যাকিং যন্ত্র, যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর গাড়ির অবস্থান, উপযুক্ততা ও জরুরি সংকেত পাঠাবে রাজ্যের পরিবহন ভবন স্থিত একটি মনিটরিং সেন্টারে। এই সিস্টেমে প্রতিটি গাড়িতে বসানো হচ্ছে জিপিএস ডিভাইস, যেন জরুরি সময়ে পুলিশ ও পরিবহন বিভাগ যে কোনোখানে দ্রুত সাহায্য পাঠাতে পারে। ভিএলটিএস চালু হলে সড়ক অপরাধ এবং দুর্ঘটনা কমবে ও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এই মনিটরিং সেন্টার হবে পরিবহন দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন, জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার কেন্দ্রবিন্দু। সমস্ত যাত্রীর, বিশেষ করে নারী ও কন্যা শিশুদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে বাস, ট্যাক্সি বা ক্যাব প্রত্যেকটিতে থাকবে জরুরি প্যানিক বাটন, যার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যেই পাঠানো যাবে বিপদের বার্তা। নারীর আত্মবিশ্বাস আর সম্মান রক্ষার জন্য ভারত সরকারের সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় 10,40,00,000 টাকার ব্যয়ে নির্ভয়া প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পশ্চিম জেলা পরিবহন ভবনে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ওই কেন্দ্র থেকেই বিভিন্ন রুটে যাতায়াত করা বাণিজ্যিক গাড়িগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকারের নিয়োজিত প্রতিনিধি রয়েছে। নিরাপদ যাত্রার পথে আরও এক সাহসী পদক্ষেপ। আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর করকমলে শুভ উদ্বোধন এবং মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর গৌরবময় উপস্থিতিতে ত্রিপুরা অগ্রসর হচ্ছে এক নতুন আস্থার দিশায়, জীবন বাঁচানোর এক দৃঢ় প্রত্যয়। অসংখ্য ধন্যবাদ যাত্রীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য এবং নারীদের কল্যাণের জন্য এত সুন্দর লোকেশন ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম আমরা উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখলাম। এবার এতক্ষণ আপনারা যার কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের উদ্বোধক প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত অনুরোধ করছি, আপনি আপনার অনুভব এবং অনুভূতি দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন। সবাইকে নমস্কার। যতন খুলঙ্কা। আজকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যে আমাদের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ 16 numbers ambulance for providing basic life support to road accident victims, that is BLS যে সাপোর্টিং সিস্টেম, এবং ভার্চুয়ালি আমরা ইনোগ্রেট করলাম ভেহিক্যাল লোকেশন ট্র্যাকিং অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম। সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, উপস্থিত আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, এখানে আমাদের মাঝে বক্তব্য রেখেছেন ডিজিপি মহোদয় শ্রী অনুরাগ জি, এবং যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন শ্রী ইউকে চাকমা, সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের, উনিও এখানে ওনার বিশদ আলোচনা এখানে রেখেছেন। ট্রান্সপোর্ট কমিশনার শ্রী সুব্রত চৌধুরী মহাশয়, এবং এখানে ট্রান্সপোর্ট, ট্রাফিক এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যারা সিনিয়র অফিসিয়ালসরা আছেন, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দপ্তরের লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণ এবং প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে এইরকম একটা অনুষ্ঠানে আপনারা এখানে এসেছেন। আমরা আগেও দেখেছি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট মানে আপনি যদি একটা গাড়ি কিনেন, অফিসে যাবেন,
তার রেজিস্ট্রেশন, একটা স্কুটার কিনলে তার রেজিস্ট্রেশন, বা সেটাকে আবার রিনিউ করার, এই ধরনের মানে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট অনলি ফর দ্যাট, এরকমই ছিল আগে। কিন্তু গত বছরও আমি দেখেছি, আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কে আমি ধন্যবাদ দেব, এই ধরনের যে ইনোভেটিভ আইডিয়া, যে আমরা শুধু একমাত্র এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা বসে থাকি না, আদার যেসব সেফটি মেজার দায়বদ্ধতা নিয়ে ওনারা কিন্তু এই কাজটা করছেন। এর আগেও বিকেল ইনসেপ্টার্স ওনারা দিয়েছেন এবং সেগুলো অর্ধেকটা ওনাদের কাছে আছে, আর বাকিটা সমস্ত পুলিশ দপ্তরকে দিয়েছে। আজকেও আমি অবাক হয়ে গেলাম যে যে রোড সেফটি অ্যাম্বুলেন্স এখানে দিল, প্রায় 16টা এখানে, 8টা আমাদের যে ফায়ার ব্রিগেড দপ্তরকে দেবে, আর 8টা পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে বিভিন্ন থানার তত্ত্বাবধানে থাকবে। এবং যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর এগুলোর গতিবিধি বেশি দেখা যাবে, কারণ সেখানে আমরা জানি যে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ এলাকা। আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এবং ওনার যে পুরো টিম পরিবহন দপ্তরকে আমি ধন্যবাদ দেব, যে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা যদি করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে করছেনই, কিন্তু করছেন, কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব কি করব না সেটা আগেও হতো, কিন্তু আমরা কিন্তু এটা দেখিনি। এবার কিন্তু আমরা নতুন নতুন যেসব বিষয়গুলো আসছে দপ্তরের উদ্যোগে করেছে সত্যি, এবং আলটিমেটলি কাদের জন্য? যারা সাফারিংস পিপল, যারা আজকে রাস্তায় পড়ে থাকে। আমরা প্রায়ই দেখি বিধানসভায় নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স যায়, কিন্তু তার আগে আমাদের ফায়ার ব্রিগেড দপ্তর থেকে যায় খোলা যে গাড়ি, তার উপর সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেখানে উঠিয়ে ওনারা বিরাট মানে সার্ভিস দেন। আমাদের ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মচারী বৃন্দরা আছেন, কিন্তু তারপরেও এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তো এখন এই জায়গার মধ্যে যদি এই ধরনের যে সিস্টেম, এখন জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করে যে তাৎক্ষণিক সেখানে পৌঁছে যাওয়া এবং খোলা আকাশের নিচে গাড়ির মধ্যে বসিয়ে দেখতেও বিশ্রী লাগে, সেটা আমি আশা করি যে এই ধরনের উদ্যোগ সেটা শেষ হবে না, আরো অনেক করতে হবে। আজকে 16টা দিয়ে হবে না, কিন্তু এই যে প্রচেষ্টা, এটা সাংঘাতিক বিষয়। সব জায়গার মধ্যে আমার এখন একটা বেসিক লাইফ সাপোর্ট যে বিএলএস সিস্টেম, সেখানে পৌঁছে যাওয়ার পরে ওই যে যিনি উইন্ডেড হয়েছেন সেই উইন্ডেড পার্সনকে ভিতরে নেওয়া আসা, তাকে রিসাসিটেশন থেকে আরম্ভ করে সেখানে যদি তার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় অক্সিজেনের সে সুবিধা আছে, ব্লিডিং হচ্ছে তাই ব্যান্ডেজ দিয়ে আপাতত আপৎকালীন, এটা মানে যদি ওইটা বিএলএস এএলএস না, অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট না, কিন্তু বিএলএস গোল্ডেন আওয়ারের 1 ঘন্টার মধ্যে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, এটা বিশাল ব্যাপার। তো এই জায়গার মধ্যে আমি বলবো যে এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা না করে কোনো অবস্থায় আমার মনে হয় এটা খামতি থাকবে। আমাদের বলা উচিত যে এই ধরনের উদ্যোগ সত্যি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একের পর এক ভেহিক্যাল ইনসেপ্টার্সকে থেকে আরম্ভ করে সব ওনারা করছেন। আগামী দিনেও আরো বেশি নাম্বারে ওনারা এই কাজটা করবেন এবং ত্রিপুরার মানুষের জন্য যারা ঘর থেকে বেরোয়, আমরা আগে শুনতাম, আমরা বিভিন্ন যে সিনেমায়ও দেখেছি, লেখায়ও দেখেছি, কি যখনই কেউ ঘর থেকে বেরোয় দুর্গা দুর্গা বললো সবাই, যে তোমার যাত্রা শুভ। তো সেই জায়গায় আমরা কখন যে ঘর থেকে বেরোবো আর কি অবস্থায় দুর্ঘটনায় আমরা পড়বো সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এই যে বিষয়, একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের জন্য, একদিকে জীবন হানি হচ্ছে, আবার আরেকদিকে অ্যাক্সিডেন্টে কারোর পঙ্গু হচ্ছে। তো মানুষকে তার নিরাপত্তা দেওয়াটা আমাদের খুবই আমাদের প্রয়োজন। এবং এই যে বিষয়টা আমাদের ডিজি সাহেব বলেছেন যে এটা কিন্তু
কোনো ব্যক্তিগত বা একটা ফ্যামিলির জন্য এটা লস না, এটা আমাদের রাজ্যের এবং আমাদের দেশের জন্য একটা বিরাট ক্ষতি, কারণ এটা একটা মানব সম্পদ। সেই জায়গায় ওনাদেরকে যতটুকু সম্ভব, যদিও এখানে উনি বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরাতে জাতীয় যে ডাটা উনি দিয়েছেন তার থেকে অনেকাংশে কিন্তু আমাদের এখানে সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক কম মানুষ মারা গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কম হয়েছে এখানে। তো আমরা চাই যে এটাকে কেন না আমরা কম করব এটাকে। আমরা সবাই আসছি যাচ্ছি, এবারে ড্রিম লাইনারের যে ঘটনা হলো আমরা সবাই জানি আহমেদাবাদে, এই ঘটনা এখনো যখন আমরা দেখি বা মনে করি মানে কিরকম গায়ে মানে কাটা দিয়ে উঠে যে কিরকম অবস্থা ছিল, যে ফ্লাইটটা উঠলো এবং তাই নয় পড়ে গিয়ে আবার যারা মেডিকেলের স্টুডেন্ট ছিল তাদের উপরেও আছড়ে পড়েছে, খেতে বসেছে ছেলেরা, সেখানেও প্রচুর আমাদের স্টুডেন্টরা মারা গেছেন। তো কেউ বলতে পারে না কখন কোন জায়গায় দুর্ঘটনা হবে এবং কি কারণে হবে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন ইলেকট্রোজেনিক না হয়, আমাদের তরফ থেকে আমাদের অসতর্কতার কারণে যেন এই অ্যাক্সিডেন্টটা না হয়। এখানে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের পরিবহন দপ্তর, এমআরটিএস দিল্লির দুজনেই মিলেই কিন্তু চেষ্টা করছে যে সড়ক দুর্ঘটনা যেন কম হয়। এখানে যে অ্যাপ একটা IRAD এবং EDR, এই অ্যাপের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা এখন করা হয়েছে, যারা দুর্ঘটনায় পড়বেন তাদেরকে কোনো অবস্থায় কোনো পয়সা দিতে হবে না, সেই চিকিৎসার সুযোগ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মনে করি যারা দ্বিচক্রযানের যারা চালক আছেন তাদেরকে আমি বারবার বলবো, আমাদের দপ্তর থেকে ওখানে বারবার বলে যে দয়া করে হেলমেটটা পরবেন। হেলমেট তো অনেকে আছে স্কুটার চালিয়েছে বা স্কুটি চালিয়েছে, মোটরসাইকেল চালায়, কিন্তু হেলমেটটা নিচেই রেখে দেয়। তো অনেক সময় হেলমেটটা পুলিশের জন্য যেন মনে হচ্ছে যে হেলমেটটা পরতে হবে, আসলে নিজের মাথার জন্য কিন্তু হেলমেটটা পরতে হয়। আজকাল যদি পুরো মাউথ গার্ড নিয়ে হেলমেটগুলো যদি প্রপার হেলমেট যদি পরা হয়, তাহলে যেটা ডাটা বলছে যে বহু ক্ষেত্রে আমরা অনেক মানুষের জীবন আমরা কিন্তু বাঁচাতে পারি। আমি প্রায় আগে যখন চাকরি ক্ষেত্রে যখন কল আসতো, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি যখন যেতাম তো ম্যাক্সিলোফেশিয়ালের মুখের ভিতরেই প্রথমে আঘাতটা আসে, সেখানে মুখের যত হাড়গুলো আছে প্রথমে সেখানে ল্যাসারেশনও হয়, কিন্তু সেগুলো ট্রিটমেন্টের আগে হেড ইঞ্জুরি হয়। তো সেইগুলো পরবর্তী সময়ে যদি করি কোনো কিছু যায় আসে না, কিন্তু হেড ইঞ্জুরি যদি হয়, এবং সেটা হেড ইঞ্জুরি একমাত্র বাঁচাতে পারে যদি আমরা এই হেলমেটটা আমরা পরি। চালক তো পরে, কিন্তু পেছনের মনে করে আমার পড়ার কোনো দরকার নেই। কিন্তু এই যে আজকে আমি বলবো যে এই যে অ্যাওয়ারনেস, যে পেছনে যে বসবে তারও কিন্তু হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক, আইন তো করেছে, কিন্তু সেখানেও ট্রাফিকেরও কিন্তু অনেক সময় দেখি যে ঠিক আছে প্রথমজন যেহেতু পড়েছে, ঝামেলা কেউ চায় না, দ্বিতীয়জন না পড়লেও চলবে, তো বেরিয়ে গেল। এটা না, এটা কিন্তু যেহেতু আইন করেছে আইনটা মানতে হবে। তো আমি এটাই বলবো যে আজকের এই অনুষ্ঠানে যেটাকে যেন আমাদের ট্রাফিক দপ্তর থেকেও সেদিকে নজর রাখা হয়। আজকে এখানে যে বাণিজ্যিক যে যানবাহন সেগুলোর যে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যন্ত্র এখন বসানো, সেটাও কিন্তু বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যে স্পিডে আপনি চালিয়ে যাবেন, যাদের প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু এখন যে আইন অনুসারে সেখানেও একটা যন্ত্র লাগানো হবে, এবং সেই যন্ত্রের কারণে আপনি বেশি স্পিডে যদি আপনি চালান, আলটিমেটলি কিন্তু আপনি আইনের অধীনে আপনি চলে আসবেন। আমরা এটাও এখানে আইন হয়েছে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে, যে রাস্তার থেকে 100 মিটার দূরে যেখানে লিকার বিক্রি হয়, সেই লিকার বিক্রি কিন্তু একদম রাস্তার পাশে হতে পারবে না, 100 মিটার দূরত্বে থাকতে হবে। আমি প্রায়শই যখন যাই বিভিন্ন জায়গায় দেখি, আমি আমাদের যিনি ফিনান্স মিনিস্টার আছেন ওনার ওইটা দপ্তর, সেখানেও আমি ওনার সাথে যখন আমার চোখে আসে আমি ওনাকে বলি অমুক জায়গায় আমি দেখে এসছি, এটা কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ে, তো আপনি একটু দেখুন বিষয়টা। এখানে তো যেহেতু আইন আছে, আইনের আমাদের পালন করা উচিত।
আমরা ত্রিপুরা বিকেল স্ক্র্যাপিং পলিসি 2024 আমরা করেছি। সেখানে সরকারি, এখনো বেসরকারিতে এখনো সেটা লাগু হয়নি, 15 বছরের ঊর্ধ্বে যেসব বিকেলসগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আর চালানো যাবে না, সেগুলো এই স্ক্র্যাপিং পলিসির মাধ্যমে সেগুলো আমরা বাদ দিচ্ছি। এখানে অলরেডি কথা হয়েছে, এখানে টিভির স্ক্রিনেও দেখানো হয়েছে যে রাহ বীর প্রকল্প, যেটা আগে সুনাগরিক প্রকল্প ছিল, এমওআরটিএইচ আমাদের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয় 21শে এপ্রিল 2025-এ এই প্রকল্প চালু করেছে। এখানে এই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, যদি তাৎক্ষণিক কোনো ব্যক্তি, যদি যিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে যদি সাহায্য করে হসপিটালে নিয়ে যান, তাহলে উনাকে 25,000 টাকা এবং একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। হিট অ্যান্ড রান স্কিম এটা চালু হয়েছে 25শে ফেব্রুয়ারি 2022। সেখানে মৃত ব্যক্তিকে 2 লাখ টাকা অবধি দেওয়া যাবে এবং যারা গুরুতর আহত হবে তাকে 50,000 দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এখানে 5 মে 2025-এ যে কোনো মানে 7 দিনের জন্য যে একটু আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে যদি দেখা যায় যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার থেকে সেই এটা চালু করেছেন, যদি দেখা যায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে ওখানে চিকিৎসার যে কোনো আমাদের যে অনুমোদিত যে হাসপাতাল, সেখানে ট্রিটমেন্ট হলে 1,50,000 টাকা সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে। আমাদের রোগ অ্যাক্সিডেন্টের সবচেয়ে বড় যে বিষয়, আমাদের সবাই কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এটা একটা আনফরচুনেট যে আমরা সব জেনে শুনেও কিন্তু আমরা এগুলো পালন করি না। সব জানি, কিন্তু শিক্ষিত থেকে আরম্ভ করে যেই হোক, যে কোনো মানুষ, আমরা জানি এইভাবে আমার সড়ক পার হতে হবে, আমার এইভাবে চলতে হবে। যিনি ড্রাইভিং করছেন উনিও জানেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কন্ট্রোল থাকে না কিন্তু, বা ওই সময়ে দেখা যায় যে একটা ভুল করে বসে, কিন্তু ভুলের জন্য কি ভুলের মাসুল কি দিতে হয় সেটা কিন্তু আমরা জানি, যে জীবন হানি হতে পারে, পুরো ফ্যামিলি সর্বশান্ত হবে। আর যেটা আমি বললাম, আমাদের রাজ্যের এবং দেশেরও একটা মানব সম্পদ আমরা হারাতে পারি। এখানে আমরা যে ওভার স্পিডিং, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, যে ওভার স্পিডিং গাড়ি যখন চালায় বা মোটরসাইকেল চালায়, আমরা মাঝে মাঝে যেরকম আওয়াজ শুনি মোটরসাইকেলের, ওরে বাপরে সাংঘাতিক অবস্থা, যে স্পিডে যায়। আর মনে মনে ভাবি যে যদি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, কারণ আমি নিজেও দেখেছি যখন কলে আমি যেতাম যেভাবে চিৎকার করতো, যে কারণ হেড ইঞ্জুরির কেসটাতে হয় কি হয় যে ডক্টরবাবুরা বলতে পারে না যে সে বাঁচবে কি মরবে, এবং এত স্পিডে যায়। আমি মনে মনে ভাবি ওনার গার্জিয়ানরা একবারও ছেলেদের দেখে না যে কিভাবে ও গাড়িটা চালাচ্ছে। এবং ওইখানে যারা আমরা রাস্তার পাশেও থাকি, ইভেন যারা মানে ক্লাবের যারা ব্যক্তি থাকে বা যারা বিভিন্ন যে সংগঠন থাকে, তারাও কিন্তু অনেক সময় বলবে কি এমন সময় এত স্পিডে বেরিয়ে যায়, তো বলারও তো সুযোগ নেই। কিন্তু আমি মনে করি যে এই বিষয়টা আমরা আরো কিভাবে এটাকে অ্যাড্রেস করা যায়, সবাই মিলে এই কাজটা করবেন। অনেকে আছে গাড়ি স্কুটার ইত্যাদি চালায়, কিন্তু ভ্যালিড কিন্তু তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে না। এতেও কিন্তু দেখা যায় যে প্রচুর অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হতে হয়। এবং আমি ট্রাফিক পুলিশ যিনি আধিকারিক আছেন এবং অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে বলবো যে এই বিষয়টা আমার মনে হয় আমি আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে বলবো, একটা ড্রাইভ দেওয়া প্রয়োজন, যে কতজন মানুষের করেন আপনারা, দেখি আমরা মাঝে মাঝে, কিন্তু তার অনেক আছে ভ্যালিডিটি চলে গেছে, কিন্তু সেটাকে আবার রিভ্যালিডেট করা এগুলো কিন্তু হচ্ছে না। এবং এখানে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে আমি একটা যে কোনো একটা রাস্তার মধ্যে লেন আছে, আমি লেফট সাইড দিয়ে আমি যাচ্ছি, আমাদের তো লেফট হ্যান্ড মানে ড্রাইভিং সিস্টেম ত্রিপুরা ভারতবর্ষে, হঠাৎ করে আমি রাইট সাইডে চলে গেলাম। এই হঠাৎ করে চলে যাওয়া, সেখানে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আরেকটা হচ্ছে যে রেড লাইট যখন জ্বলে, আমরা ভাবি যে রেড লাইট জ্বলুক আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই সেখান থেকে, এই যে প্রবণতা, সেটার বিষয়েও কিন্তু একটা গণ আন্দোলন প্রয়োজন। এবং বহু কান্ট্রিতে আমি দেখেছি এবং আমাদের ভারতবর্ষ বহু স্টেটে আমি দেখেছি যে রেড লাইটের যে জাম্পিং করার যে বিষয়, সেটা
ওরা কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করে। ত্রিপুরা ছোট হতে পারে, কিন্তু এই দিকেও যদি আমরা ডিসিপ্লিন হই, একদম আরক্ষা দপ্তর থেকে তো করবেই, পুলিশ করবে, কিন্তু আমরাও এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত আমার মনে হয়। আর একটা বিষয় আমরা দেখেছি, যতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা দেখলাম, সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা দেখেছি যে মানে জনবহুল যে এলাকা সেখানে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা কম হয়। যেখানে খোলা জায়গা, যেখানে আপনার যেমন যেটা বলেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, যে ন্যাশনাল হাইওয়ে খোলা জায়গায়, ইভেন যখন আপনি সকালে দেখবেন রাস্তায় যখন গাড়ি ঘোড়া কম থাকবে, সেখানেও স্পিডে তখন গাড়ি চালায়। তো সেটা কম চালানো, জোরে মানে ঠিকভাবে চালানো। আর অনেক সময় ওয়েদারও, যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেখানেও সংযুক্ত হয়ে চালানো, বা অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাউড বা আমাদের ফগ হয়, সেই ফগের জায়গার মধ্যেও আমাদের খুব সাবধানে চলা উচিত, গাড়ি চালানো উচিত, এবং যারা এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যাবেন তাদেরও সাবধানে থাকা উচিত। ওভারলোডিং একটা বিরাট বিষয়। এর মধ্যে আপনারা জানেন যে কিছু কিছু স্ট্রেচ আছে, যেটা আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে কিছুদিন আগে নিয়ে খুব হইচই হয়েছে। আমিও দিল্লিতে MRTH অনারেবল মিনিস্টারের সাথে আমি কথা বলি, ফটো তুলে আমি পাঠাই। ওনাদের টিম গত কয়েকদিন আগে এসছেন, ওনারা বলেছেন যে ওভারলোডিং যে গাড়িগুলো আছে, ঠিক আছে, ওনাদের যে ফল্টগুলো আমি বলেছি এই কারণে আপনাদের ফল্ট হয়েছে, কিন্তু তার তৎসত্ত্বেও ওনারা যেটা বলছেন যে ওভারলোডিং, বিশেষ করে পাথুরে গাড়ি এসব, বা ওভারলোডিং অন্যভাবেও, সেই গাড়িগুলো যখন আসে তখন যে রাস্তাগুলো আছে সেটা ধরে রাখতে পারে না। এই কারণেও কিন্তু এক তো মানে ওই ওভারলোডিং এর কারণে রাস্তা ধসে যায় এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া যে টায়ার থাকে গাড়ির, সেই ওভারলোডিং হলে টায়ারও কিন্তু সহ্য করতে পারে না, টায়ারও কিন্তু বাস্ট করে অনেক সময়। তো সেই জায়গায়ও আমাদের মনে হয় যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। এখানে অনেক সময় দেখা যায়, আমরা নিজেরাও গাড়ি চালাতাম, সারা জীবনেই গাড়ি চালিয়েছি, তো গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের ব্রেক কিন্তু আমরা পরীক্ষা করি না, আমার ব্রেকটা প্রপার আছে কিনা, ব্রেক শু ঠিকভাবে আছে কিনা। একবার গাড়ি কিনলাম, চলছে হঠাৎ দেখা গেল ব্রেক ফেল। তো ব্রেক ফেল হলে তো এমন না যে আপনি বেঁচে গেলেন, অন্য লোককে তো আপনি মারবেন। তো এই ব্রেক যে ফেল, সেটাও আমার মনে হয় যে আমাদের পরিবহন দপ্তর ওটা দেখা উচিত, যে ফিটনেস অফ দ্য কার, সেটা যদি দেখা হয় তাহলে বহু লোকের আমরা বাঁচাতে পারি। এবং এটাও আমরা দেখেছি যে অনেক সময় দেখা যায় ওভারলোডিং যখন হয়, সেই ওভারলোডিং এর পরে সেন্টার অফ গ্রেভিটি যে গাড়ি, সেটাও কিন্তু অনেক সময় ওভারলোড যদি রাইট সাইডে বেশি হয়, তাহলে কিন্তু সেই সেন্টার অফ গ্রেভিটির কারণে সেটাও উল্টিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়গুলো আমি এই কারণে আলাপ করছি যে এইগুলো আজকের দিনে এমন অবস্থার মধ্যে এগুলো আলোচনা করলে হয়তোবা টু সাম এক্সটেন্ট মানুষের কাছে এই অ্যাওয়ারনেসটা যাবে। আরেকটা বিষয়, এটা অনেক সময় গাড়ি চলছে, সকালবেলা উঠলাম, গাড়ি স্টার্ট দিলাম, এবং গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সময় বুঝতে পারলাম না যে গাড়ি ঠিক আছে কিনা না আছে, কারণ এটা তো আর অন্যান্য দপ্তরের মতো না যে পুরো চেক করে তারপরে গাড়ি বেরোবে। নিজের গাড়ি চালালাম, বেরোলাম, সেখানে কিন্তু মেকানিক্যাল ফল্টের কারণে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো নিয়মিত গাড়ির পরীক্ষা করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটার বিষয়ে যদি আইন আনা যায় যে অন্ততপক্ষে মাসে 6 মাস অন্তর অন্তর গাড়ির যে প্রপার সে গাড়ি চালানোর মতো অবস্থা আছে কিনা, সেগুলো দেখা উচিত। আরেকটা বিষয় আছে যে হিউম্যান এরর। আমরা গাড়ি চালাই ঠিকই, মাঝে মাঝে কিন্তু ওই ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়, কনসেন্ট্রেশনও ব্রেক করে, তখনও কিন্তু আমরা যখন গাড়ি চালাই তখন মনে হয়, আর বিশেষ করে কম বয়সের যারা, যে আরে আমি গাড়ি চালাচ্ছি, আমি এত স্মার্ট এবং এত বেশি জানি, আমি এই গাড়ির কোনো, আমি যেভাবেই চালাই গাড়িকে আমি কন্ট্রোল করব। কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু ওই যে বিষয়গুলো আমি বললাম, যখন এই বিষয়গুলো সামনে আসে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার প্রবণতা থাকে। এখানে আমরা প্রায়ই দেখি রাস্তাঘাটে যখন চলি, হঠাৎ করে দেখলাম যে মানে বচসা চলছে, কি ব্যাপার, যে পেছনের গাড়ি এসে ধাক্কা মারে দিল, সামনের পেছনের দিকে গাড়ি, বা নিজেও ধাক্কা দিয়ে দিল। এই যে বিষয়, যে একটা স্পেস রেখে গাড়ি চালানো, এই যে মানে এই বিষয়গুলো, যে রিয়ার অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট এটাকে বলে। আরেকটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, সেখানেও আমরা পাশাপাশি চলে কথা বলছি, কাউকে একটু বচসাই করলাম যে গাড়িটা দেখে চালাতে পারলেন, এই ফাঁকে কিন্তু আরেকটা গাড়ি এসে মেরে দেবে। তো এই যে বিষয়গুলো আছে, এগুলো নিয়মিত আমাদের কথা বলা উচিত।
আরেকটা সর্বশেষ যে বিষয় সেগুলো হচ্ছে ড্রিঙ্ক করে গাড়ি কোনো অবস্থায় চালানো উচিত নয়। আমি দেখেছি এই বিষয়ে, আমি আর্টিকেলও পড়েছিলাম। সেখানে কোনো পার্টির যদি কেউ যায়ও, অনেক সময় অনেক পার্টিতে যায়, রাত্রে আসছে, সে কোনো অবস্থায় যেন গাড়ি না, সেদিন অন্য কোনো গাড়ি সে চালক হিসেবে যেন না থাকে, সেই দিকে নজর রাখা উচিত। ব্রেথ অ্যানালাইজার আছে আমাদের, কিন্তু কে কোথায় যাবে, কখন কাকে ব্রেথ অ্যানালাইজার ইউজ করবে, ধরার পর, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে, তারপর হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর তারপর ধরা হয়। কিন্তু সেইগুলো আমাদের মানে আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন তাদেরকে বলবো যে এই ধরনের ঘটনা থাকলে কোনো অবস্থায় গাড়ি নিজে না চালানো। সিট বেল্টের বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরাতে এখনো খুব সিট বেল্ট আমরা আইন আছে, কিন্তু সিট বেল্ট কিন্তু আমি নিজেও পড়ি না। আমি কি বলবো, অনেকে সিট বেল্ট পরে না, কারণ এই ধরনের মানে চলনই নেই। এখন বাইরে যখন আমরা যাই সিট বেল্ট কিন্তু পড়তে হয় আমাদের। ইভেন আমি দেখেছি আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতারা যারা আছেন ওনারা সিট বেল্ট কিন্তু বসে পড়ে। আমার ওই হ্যাবিট কিন্তু এটা গুড হ্যাবিট, বসার পরে এটা এই সিট বেল্ট পরা উচিত। কারণ সিট বেল্টের উপরও আমি অনেক পড়াশোনা করেছি যে সিট বেল্ট যদি লাগানো যায় তাহলে হঠাৎ করে যদি ব্রেক কষে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সামনের দিকে যখন তার যে গাড়ির সামনের যে জায়গাটা আছে ওখানে গিয়ে পড়লে তার হেড ইঞ্জুরি বা মুখের যে ইঞ্জুরি সেটা হওয়ার প্রবণতা থাকে। আরেকটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আজকাল খুব কানের মধ্যে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে আমরা মোটরসাইকেল, গাড়ি ইত্যাদি চালাই। এতে করে কিন্তু যখন বাইরের থেকে খুব হর্ন দেয়, সেই হর্ন দেওয়ার আমরাও শুনতে পারি না, আমি তো খুব মস্তিতে গাড়ি চালাচ্ছি, এতেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যারা মোবাইল ফোন, যারা মানে মোটরসাইকেল, আমি দেখেছি হেলমেটের নিচেও অনেক সময় অনেককে মানে এই মোবাইল ঢুকিয়ে সে কথা বলছে। আরে তোমার আর কত 2 মিনিট পরে তুমি তো পৌঁছে যাবে, সেখানে গিয়ে কথাটা বলো, বাই দিস টাইম তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। তো এইগুলো আমাদের নজর রাখা উচিত। এবং এখানে রেকলেস ড্রাইভিং এর বিষয়টা, কিছু লোক আছে উঠেই এমনভাবে গাড়িতে উঠেই এমন জোরে চালায় এবং ইট ইজ নট ইন প্রপার ওয়ে। এই রেকলেস ড্রাইভিং এর যারা যারার অভ্যেস আছে, আমি যারা বিভিন্ন জায়গার থেকে যারা লোকালিটি আছে তাদেরকে আমি বলবো, যারা যারা এই ধরনের ঘটনা করে তাদের বিষয়ে আরক্ষা দপ্তরকে জানানো, পরিবহন দপ্তরকে জানানো, তাহলে তাদেরকে আগের থেকে ওয়ার্নিং দেওয়া যাবে। সেই বিষয়গুলো আমি নিশ্চয়ই আপনার। আরেকটা হচ্ছে যে আন্ডার এজ, কম সময়ের বয়স, মা বাবাকে বলছে আমি যদি গাড়ি মোটরসাইকেল না দাও, স্কুটি না দাও, তাহলে কিন্তু আমি এই করব সেই করব ইত্যাদি, ইভেন অনেক কিছুই করেন। তো সেই জায়গায় আন্ডার এজ, তার বয়স প্রপার হয়েছে কিনা, সেই বয়সে আন্ডার এজের যারা ছেলে মেয়েরা আছেন তাদেরকে কোনো অবস্থায় গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালানো দেওয়া উচিত নয়। অনেক জায়গায় আছে আমরা গাড়ি যখন যাই হঠাৎ করে দেখি এমন এক মানে একিউট কার্ভিং আছে, সেই কার্ভিং এর মধ্যে যারা চালক খুব সাবধানে ওই কার্ভিংটা মানে যখনই যায় দেখে দেখে আমাদের সেই কার্ভিংটা ফলো করা উচিত। এখানে অনেক সময় আমরা গাড়ি চালাচ্ছি, বহু আমাদের নিজেদের জীবনে অনেককে দেখেছি, আমাদের আত্মীয় স্বজনকেও আমরা দেখেছি, বহু মানুষকেও দেখেছি, বন্ধু বান্ধবদের, যে যারা এনিমেল ক্রস করে, অনেক সময় হঠাৎ করে একটা গরুর বাছুর সামনে চলে এলো, গাড়ি চলছে নর্মাল, ও তো বুঝছে না, সেই জায়গার মধ্যেও দেখা যায় যে পশু যারা আছে, যে এনিমেলস যারা আছেন তাদের ক্রসিং এর কারণেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বিশেষ করে আউটস্কার্টে, আগরতলা শহরের আউটস্কার্ট বা বড় বড় শহরের যে আউটস্কার্টে এই ধরনের যখন গোট বা কাউ এই ধরনের যখন যায়, বা ইভেন ডগ, খুব বি কেয়ারফুল। এই বিষয়গুলো দেখা উচিত ড্রাইভারদের এবং অ্যাটেন্টিভ থাকা উচিত। আরেকটা যেটা হচ্ছে, আমরা কিন্তু আমি অনেক জায়গায় বলি, অনেকে কথায় কথায় বলে আপনি কি হাওয়ায় আছেন, অনেক সময় বলে। আমি বললাম যে এটার আমি আমার মতো করে আমি মিনিং করলাম যে হাওয়ায় থাকি মানে সত্যি তো আমরা হাওয়ায় থাকি, গাড়িতে বসলাম, হাওয়া ছাড়া গাড়ি চলবে না, মোটরসাইকেল চলবে না, গাড়ির মধ্যে তো হাওয়ার মধ্যে থাকি, প্লেনে চললাম সেখানেও হাওয়ার বিষয়। তো এই হাওয়া যে টায়ারের মধ্যে থাকে, সে টায়ারের হেলথ কন্ডিশনটা সব মানুষের দেখা উচিত গাড়িতে চালানোর আগে। এখানে আমার এখানে টিভিতেও দেখানো হয়েছে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এবং অন্যান্যরাও বলেছেন যে নির্ভয়া ফান্ড স্কিম, যেটা নির্ভয়া কাণ্ডের পরে এই ফান্ড স্কিম করেছে, সেটা 2018 সালের 25শে অক্টোবর ভারত সরকারের যে MRTH আছে সে তাদের যে নির্দেশ, যে সব ধরনের যে গণ পরিবহন যানবাহন আছে 2019 সালের
1 জানুয়ারি থেকে এই ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং, যেটা BLT ডিভাইস এবং ইমার্জেন্সি বটম, সেটা বাধ্যতামূলক বসাতে হবেই। তো আজকে আমরা সেটার ইনোগ্রেশন করলাম এবং আমি আশা করি এতে করে আরো যে পার্সেন্টেজ আমাদের যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের যে পার্সেন্টেজ, সেটা ত্রিপুরাতে এই যে মেকানিজম সেটা স্টার্ট হওয়ার সুবাদে সেটা আমাদের লাভ হবে। আজ রাজ্যে ASI 140 স্পেসিফিকেশন, সেই অনুযায়ী ভেহিকেলস ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম অর সেফটি অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট, যেটা আজকে প্রকল্পটি কিনে চালু হলো, এখানে ASI যে বিষয়, আমি মনে হয় যে অটোমেটিভ যে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ সেট অফ রেগুলারাইজেশন পাবলিশড বাই অটোমেটিভ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। এই প্ল্যাটফর্মটা এত সুবিধে যে, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, যে গাড়ি যখন প্যাসেঞ্জাররা বসবেন এবং বিশেষ করে যারা মায়েরা আছেন, মেয়েরা আছেন, তাদের সেফটির জন্য গাড়ি যখন বেরোবে, কমার্শিয়াল গাড়ি, প্রতিনিয়ত কিছুক্ষণ বাদে বাদে তাদের ইনফরমেশন দিতে হবে এবং সেই ইনফরমেশন সুবিধা দেয় তারা সবসময় ওদেরকে মনিটরিং করতে পারবে। এখানে প্যানিক বটম বা যেটাকে জরুরি বোতাম, বাস, ট্যাক্সি, ক্যাবের মধ্যেও এখন এগুলো শুরু হয়েছে এবং এই ধরনের যে কথাগুলো আজকে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমি আশা করি যে এখানে আজকের যে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যে এই উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছে, এক তো আমাদের যারা অ্যাক্সিডেন্ট রাস্তায় থাকবে, অ্যাক্সিডেন্ট হবে, তাদের সুবিধা হবে, যারা আহত হবেন তাদেরও সুবিধা হবে এবং যারা এই সংস্থার সাথে যুক্ত আছে তাদের পক্ষেও এই ডেলিভারি যে সিস্টেম, সেটাও কিন্তু অনেকটা উন্নত মানের হবে। আমি আবার এখানে আমাকে আহ্বান করার জন্য, এখানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য, যে ওনারা বলেছেন, আমি এসেছি, আমি সত্যি এখানে অনেক কিছু জানলাম, বুঝলাম। সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অনেক অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান কথায় আমাদের বাধিত করার জন্য। সত্যি সড়ক ও যাত্রীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য এবং সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বহু মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের উদ্বোধক প্রধান অতিথি